हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी +3 6th सेमिस्टर ऑडियो ऑनर्स चतुर्दश पत्र पेपर 11 क्वेश्चन नंबर 1 भाषण कला दलगत आलोचना साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 11 पूर्व वीडियो रे मु क्वेश्चन नंबर 10 पर्यंत आलोचना करिछि। साक्षात्कार उपाय गुड़िक आलोचना कर। साक्षात्कार पाई केतेक उपाय मध्य रहिछि। काहाकु ओ किपरि साक्षात्कार दियाजिबो ताहा एही उपाय रे चिंता करिबाकु हुए। जहाँकर साक्षात्कार ग्रहण कराजिबा प्रथमे तांको दक्षता संपृक्त विषय रे प्रवेशगत अभिज्ञता को विचार करी तांको ठारू साक्षात्कार ग्रहण करिबार स्थिर करा जाए। साक्षात्कार ग्रहीतांको ग्रहण करिबार यथेष्ट पूर्वरु तांको सहित जोगाजोग करी उपयुक्त समय निर्धारण करिबा ओ तांको ठारू कोन आशा करिछंती ताहा तांको जणाई देबा आवश्यक। जहाँको ठारू साक्षात्कार ग्रहण कराजिबो तांको सहित निर्धारित समय और स्थान रे साक्षात्कर्ता जाई उपस्थित हेबा दरकार। दिन सहित टेप रेकर्डर, कैमेरा, टिपा खाता, कलम प्रभृति सरंजाम नेबा एकांत जरूरी। तेबे एही उपाय रे साक्षात्कार समय रे केउ केउ प्रति ध्यान दियाजिबो ताहा अवलंबन कले साक्षात्कार सफलता बा फलवती हुए। पॉइंट 1 नियंत्रित भाव प्रवणता। एही वैशिष्ट्य रे आपण सर्वदा उत्तर को तथ्यपूर्ण करने को चेष्टा करंतु, मात्र दीर्घ करंतु नहीं। उपस्थित विद्वान आपणक परिवार संपर्क रे बा व्यक्तिगत जीवन संबंध रे किछि प्रश्न मध्य पचारि पारंती। सेतेबेले भाव प्रबल होई अधिक किछि कुहंतु नहीं। होए तो किछि दुर्बलता स्वतःस्फूर्त भाव रे प्रकाश करा जाई पारे। तेणु निज भाव प्रवणता उपरे नियंत्रण रखंतु। यह द्वारा साक्षात्कार सफल होई पारिबो। नेक्स्ट आचरणगत वैशिष्ट्य। यह एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य। ए क्षेत्र रे जणे प्रतियोगीर शारीरिक भाषा रे आचरणगत वैशिष्ट्य व्यक्तित्वर परिचायक। साक्षात्कार रे प्रवेश समय रे काहाकु सीधा कराजिबा उचित एवं बसिबा समय रे अंग विन्यास उचित ढंग रे विशेषज्ञ मानकर चक्षु मिलाइबा सहित स्मित हसी करी कर मर्दन करिबा आवश्यक। स्मित हस सहित विनम्र मधुर भाव विनिमय आपणक व्यक्तित्व वृद्धि करिबारे सहायक जे निश्चय होई पारिबो, एहा निसंदेह। नेक्स्ट समयानुवर्तिता। एही वैशिष्ट्य रे कुहा जाई पारे जे आमर जीवन रे समय ज्ञानर विशेष भूमिका रही। जदि आपण कौनसी साक्षात्कार परीक्षा को जाऊ थांती तेबे आपण समयानुवर्ती बोली निजको निश्चित करने को हेबो। आपण को साक्षात्कार पाई जेउ दिया जाइछि तार अति कम रे आधा घंटा पूर्वरु आपणक उपस्थित जानतु। समानुवर्तिता द्वारा आपणक पाई भल धारणाटी सृष्टि होई पारिबो। पुणी ठीक समय रे पहुँचिले मन स्थिर और चिंताधारा सुस्थ रहिबा संगे संगे मन रे आत्म प्रत्यय जागृत हेबो। सत्यप्रिय भावना। सफल साक्षात्कार रे एही वैशिष्ट्यर आवश्यकता रही। एथि निमंते प्रतियोगी सत्यप्रिय हेबा दरकार। साक्षात्कार असत्य बा अजणा कथा कुहंतु नहीं। जदि सठिक उत्तर जानी नाहंती तेबे ताहा स्वीकार करि जांतु। नेक्स्ट श्रृंखलित भावभंगी। एही वैशिष्ट्य रे भावभंगी रे कथा आसे। मुख्य मुखमंडल आम मनर दर्पण। आपणक सुख मुखमंडल भाव ही प्रथमे साक्षात्कार हेउथिबा व्यक्तिंक उपरे प्रभाव पकाई थाए।
ଏଣୁ ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟ ଏକ ଆହ୍ଲାଦିତ ଓ ଆକର୍ଷିତ ଚେହେରା ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ପୋଷକ ତଥା ସ୍ମିତ ବଦନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପରିଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ। ନେକ୍ସଟ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବନା। ଏପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣ ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ନିଜର ତେଜସ୍ୱିତା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳଗତ ଆଗ୍ରହ, ଯୋଗାଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି, ସଂଗଠନାତ୍ମକ କମଳ, ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କ ଦଳଗତ ଆଗ୍ରହ, ସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି, ସଂଗଠନାତ୍ମକ କମଳ, ଚାରିତ୍ରିକ ଉଚ୍ଚତା ଓ ସର୍ବୋପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହୀନତା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଲିସ କରିଦେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଫଳତା ଆଣିଦେବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବା ଭଲ ଦିଗକୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରଖି ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ, ବିକ୍ରେତା ତୁଲ୍ୟ ମନୋଭାବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କିଛି ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହିଁ ସଫଳ ସାକ୍ଷାତକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ବକ୍ତବ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା ସର୍ବଦା ବର୍ଜନୀୟ। ଉତ୍ତରମାନର ଭାବ ବିନିମୟ ସର୍ବଦା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରର ସଫଳତା। ଅଧିକ କଥା କହୁଥିବା ବା ମୁଖର ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମ। ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବହୁ ସାକ୍ଷାତକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଯେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପଚାରି ବହୁ ସାକ୍ଷାତକାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଯେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାରସ୍ୱତ ବିଶେଷ, ସୃଜନାତ୍ମକ, ବୃତ୍ତିମୂଳକ, ଜରୁରୀକାଳୀନ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ, ଆନୁମାନିକ, ଆଚରଣଧର୍ମୀ। ସଂରଚନାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର ଯାହା ନିମ୍ନମତେ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଅସାଧାରଣ ବା ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହି ଧରଣର ବା ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର।
ଏହାକୁ ଖବର କାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ଯାଇଥିବା କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଜନଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଅଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥାନ ଯାର ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଉପନ୍ୟାସକାର, କଥାକାର ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିବା କୃତି ସାହିତ୍ୟିକ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେ। ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସେମାନଙ୍କ ସୃଜନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ସାକ୍ଷାତକାର ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ସୃଜନାତ୍ମକ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବୃତ୍ତିମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହିତ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାରର ସାକ୍ଷାତକାର ସାବଧାନ ଓ ସଚେତନତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜାତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଜରୁରୀ। ନେକ୍ସଟ, ଜରୁରୀ ସାକ୍ଷାତକାର। ବେଳେବେଳେ କେତେକ ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କେତେଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ମାନବକୃତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆଚାରଧର୍ମୀ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏ ପ୍ରକାରର ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାରରୁ ବାଦ କରାଯାଏ। ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନୋନୟନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଆନୁମାନିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆନୁମାନିକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଭେଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର ବିବରଣୀମାନ ନିଯୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସୃଜନାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏପରି ସାକ୍ଷାତକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିପରି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏଥିରେ ଯାହା ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଦେଇଥିବା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ।
ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସଂରଚନାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ସେଥିରେ ଯୋଗାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି କଳନା କରାଯିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏକ କଳ୍ପିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଯଦି ଓ କେତେବେଳେ ରୂପେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାତ୍ର 2ରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଧାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବସିଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସାକ୍ଷାତକାର ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗମୂଳକ ବାତାବରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଓ ନିରୁଦ୍ବେଗ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମନରୁ ଶଙ୍କା ଦୂର କରିଥାଏ। ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ମିଷ୍ଟର ବେହେରା, ଆପଣଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଅବଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣକର ଅବଧାରଣ ଗଭୀରତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କିପରି ଭାବେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାହା ଏଥିରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।